Pada malam ini adalah wafat Ustaz Muhammad Muazzul Amin Muhammad Adlan, pegawai Ikhwan Islam daripada pejabat mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. InsyaAllah tuan-tuan sama-sama mendengar tazkirah yang disampaikan insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. So, rapat terus rapatkan anggota, rapatkan tumi-tumi, mengangkat tumi-tumi. Sempurnakan sahabat, baru buat sahabat lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل من خذل المسلمين واعل كلمتك إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي شريك كله آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احينا بالإيمان ومتنا بالإيمان واشفنا بالإيمان وجنة الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك سبحانك. اللهم اجعلنا من أمتنا النور. اللهم اجعلنا من أمتنا النور. اللهم اجعلنا من أمتنا النور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا إنك من تهدنا فأهدنا ما يكون اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والنار عن الوالدين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء والسماء العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وجنة أبرار يا عزيز يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تقبل الله منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Urusi dan juga seluruh hajatan kuasa Masjid Jami' dan layangan, para pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, para ahli ulama, para asatizah, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masuk kepada 18 hari bulan Ramadan, betul. Dan pagi tadi, tengah hari ke petang, kebanyakan masjid-masjid di seluruh Malaysia biasanya akan mengadakan majlis khatam Quran pada 17 Ramadan. Sedangkan ini bukan bid'ah ke apa, tak, cerita je. Sedangkan 17 Ramadan ini adalah kita sambut Nuzul Quran, betul. Nuzul Quran ni maksudnya apa? Nuzul Quran ni maksudnya Al-Quran mula diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan sampai ayat kelima. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang saya nak sebutkan di sini adalah walaupun ada sebahagian kita mungkin telah menyelesaikan khatam Quran pada 17 Ramadan, alhamdulillah, tahniah diucapkan. Tapi kita kena ingat bahawa Nuzul Quran ini merupakan satu pembangkit semangat, satu permulaan untuk kita membaca Al-Quran. Mana-mana yang telah khatam Al-Quran bukanlah bermaksud dah boleh berhenti dah. Lagi 13 hari Ramadan dah tak payah tadarus, dah tak payah baca Quran, bukan. Tapi inilah satu kata apa, kalau dah khatam 17 Ramadan, ada sekali lagi keluar untuk khatam sebelum satu hari bulan Syawal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu selingan tazkirah dia belum lagi. Apa saya nak sebut tazkirah kita pada malam ini adalah berkenaan dengan ibadat puasa. Satu ibadat yang Allah syariatkan kepada umat Islam berbanding dengan ibadat-ibadat yang lain. Ini antara ibadat yang kalau kita buka buku fiqh, ini ibadat yang paling senang pada rukunnya. Kalau rukun solat ada berapa, tuan-tuan? 13. Sebelum nak solat tu kena ada wuduk. Rukun wuduk ada berapa tu? 6 pula. Banyak rukun lah. Tapi kalau puasa kita ada berapa rukun? Berapa? Ada 2 je. 2. Yang pertama niat. Yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara membatalkan puasa, daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari, daripada subuh sampai ke maghrib. 2 je, senang. InsyaAllah boleh hafal sampai bila-bila. Pertama niat ini alhamdulillah
Dekat Malaysia ni masjid-masjid kita biasanya akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akan berniat puasa setiap malam betul. Ada sebelum tarawih, selepas tarawih, selepas witir dan sebagainya. Kan? Kita akan niat puasa dan tak menjadi masalah. Yang keduanya adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita kena jauhkan perkara-perkara ini supaya puasa kita sah. Apa dia perkara-perkara membatalkan puasa? Ulang kaji sikit. Yang pertama sekali adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja. Roti ke, kayu ke, besi ke, masuk rongga terbuka, batal puasa. Jangan makanan saja tuan, bukan minuman saja. Atau ambil botol air tak minum, tak buka, masuk, batal puasa. Dia test-test masuk. Ada kerja Allah Ta'ala, batal puasa. Itu yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam rongga. Yang keduanya apa tuan? Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ni bukan sengaja apa? Muntah bening biasalah kan. Oleh ibu-ibu yang mengandung muntah tak batal puasa. Tapi sengaja dia tak sedap, dia pun masukkan jari dia muntah, batal puasa. Yang ketiga, bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan, maka batal puasa. Benda-benda ni semua kita dah tahu dan dah ingat. Sengaja saya nak ulang. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja. Dan yang kelima, haid nifas ataupun ada juga wiladah. Yang keenam, gila ataupun hilang akal walaupun seketika pada siang hari bulan Ramadan. Lepas sahur gitu. Waktu buka bila boleh. Batal puasa hari itu. Walaupun sekejap. Sama ada ataupun pengsan sepanjang hari. Sahur je pengsan. Lepas sahur belum azan subuh lagi dia pengsan. Masuk maghrib tu sudah boleh. Sungkai. Walaupun hakikatnya dia puasa, kan? Tak makan kan? Dia pengsan sepanjang hari. Tapi maghrib baru sedar, tapi dia pengsan sepanjang hari menyebabkan puasa dia tak sah. Batal puasa itu wajib qada. Dan yang ketujuh, yang terakhir sekali, perkara yang membatalkan puasa adalah keluar daripada agama Islam, murtad. Bila orang masuk Islam, dah beragama Islam, kemudian keluar daripada agama Islam, maka sama ada bulan puasa ke, tengah-tengah puasa dia keluar agama Islam, batal puasa. Dan orang yang keluar agama Islam, kemudian satu masa nanti masuk agama Islam, maka dia wajib qada balik puasa yang telah dia tinggalkan, walaupun ketika itu dia keluar daripada agama Islam. Tuan-tuan yang rahmati Allah, ini 7 perkara insya-Allah saya yakin dan percaya kita semua mampu untuk menjauhi perkara-perkara ini. Bukan ini yang saya nak bincangkan pada malam ini. Ini perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tapi ada satu lagi benda kita kena bagi perhatian, iaitu kepada perkara-perkara yang tidak membatalkan ibadat puasa, tetapi membatalkan pahala puasa. Kata Nabi SAW, berapa ramai orang yang berpuasa, tapi Allah tak nak pun puasa dia. Atau hadis yang lain menyebut berapa ramai orang yang puasa, tapi dia tak dapat apa-apa melainkan hanya lapar dan dahaga. Sebab apa? Sebab orang-orang ini ada melakukan beberapa perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Puasanya sah, tak perlu qada, tetapi menyebabkan pahala puasa orang ini batal. Bila pahala puasa kita batal, tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, maka apa kita nak? Apa kita nak claim dengan Allah hari akhirat nanti? Kan? Sekadar lepaskan tanggungjawab, kan? Bagi melepaskan batuk di tangga, ngam-ngam buat tanggungjawab, tapi tak ada pahala. Tuan-tuan mainkan, tuan-tuan kena pergi kerja, gaji tak dapat. Kalau tak pergi kerja, kena marah, kena hukuman dan sebagainya, tata tertib dan sebagainya. Tapi pergi kerja tak dapat gaji, rugi tak? Rugi. Jadi macam tu juga puasa kita tak nak. Bila kita melakukan ibadat puasa yang cukup mudah, 2 rukun sahaja, tapi tak dapat apa-apa. Na'udzubillah min zalik. Apa benda perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa ini? Yang pertama sekali, mengumpat. Umpat orang. Ikutlah. Orang kita ni mampu berpuasa, tetapi tak mampu nak tahan mulut daripada mengumpat orang lain. Mengumpat ini dia tak semestinya cerita benda-benda besar. Kawan tu mengumpat orang, semua cerita rumah-rumah. Kan? Tak.
memadai dengan perkara-perkara kecil, tapi dengan mengumpat dan sebagainya. Kadang-kadang tengah-tengah sembang buat selingan, sama dengan orang itu, dia pun sama juga. Macam cerita benda lain tak, umpat lah tu. Sekejap je kita hilang pahala puasa kita, batal pahala puasa. Puasa tu sah lagi. Selagi tak melakukan 7 perkara yang membatalkan puasa, tapi melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala ini. Itu yang pertama, mengumpat. Yang keduanya apa tuan-tuan? Menfitnah orang lain dan juga mengadu domba. Jadi batu api. Ini pun masalah juga di bulan puasa. Fitnah orang lain. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita ni hidup zaman sekarang ni hidup dengan media sosial. Betul. Kalau duduk rumah, duduk mana-mana kan, tak buat apa-apa, makan tak, baring saja tu kita akan buat, buka telefon, buka media sosial. Lepas tu mula komen. Tak nak buat apa lagi. Baca Quran dah penat kan, dah habis tadarus kat masjid, balik rumah tak nak buat apa. Ni tadi netizen keyboard warrior, tentang orang kat Facebook, dekat Twitter, Instagram dan sebagainya. Walaupun dengan penulisan, maka tak, kalau kita termasuk dalam kategori orang yang fitnah, orang yang mengadu domba, orang mewujudkan permusuhan sama Islam kan. Jadi apa, saya berterupa politik dan sebagainya. Politik tak ada masalah, bergaduh. Apa benda? Pilihan raya amat ni, nak bergaduh benda-benda apa, biasalah. Tak sependapat tu biasa, tapi nak bergaduh ni masalah. Ini juga membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, menipu. Hati-hati. Menipu ni yang paling basic apa dia tuan-tuan? Yang orang kita biasa buat. Tuan rasa apa? Dekat mana tu? On the way. Padahal tak kantin lagi. Itu menipu tuan-tuan. Kan? Kita kata kantin kan? Ramai sini, maknanya ramai pernah buat. Kan? Yang cakap ni pun mungkin pernah buat juga. Kan? Mana kan? On the way sikit-sikit sampai. Ni pun termasuk dalam benda-benda yang menipu. Kita tak nak batal pahala puasa itu. Yang keempat adalah kita melihat kepada sesuatu yang diharamkan syarak, ataupun melihat kepada perkara-perkara yang mengundang syahwat. Bila kita melihat kepada perkara-perkara yang mengundang syahwat ini tuan-tuan, dia tidak semestinya melihat kepada yang berlainan dengan zina. Tidak semestinya melihat aurat orang. Apa-apa sahaja yang mendatangkan syahwat. Wallahu a'lam lah, kalau ada antara kita ni tengok tiang datangkan syahwat, dia datang syahwat. Itu pun boleh membatalkan pahala puasa. Orang ni beza-beza ujian Allah bagi. Kita jangan gelakkan orang tuan-tuan. Kan? Ada orang dia tengok telefon dia boleh naikkan syahwat. Betul tak? Buka macam-macam naik syahwat. Maka ini juga membatalkan pahala puasa. Kemudian yang keenam, bersumpah palsu. Yang kelima ke enam, bersumpah palsu. Di bazar Ramadan saya kata kan, boleh murah hari, tak boleh bang, sumpah bang, ni boleh murah bang. Ada murah hari, dia pun ambil komisen je kan. Nak makan komisen, suka hati sumpah palsu. Tapi orang kita ni jarang lah sumpah palsu. Kadang-kadang dia berlaku sumpah palsu ni. Sumpah palsu ni boleh membatalkan pahala puasa itu. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan adalah bila kita mengucapkan kata-kata yang kesat. Mengucapkan kata-kata kesat ini dia tidak ada satu ucapan yang spesifik. Itu kesat ke tidak? Dia bergantung kepada uruf masyarakat. Kalau negara kita Malaysia tuan-tuan, bila sebut misal kata perkataan babi, apa lagi? Dan menghina seseorang dengan panggilan-panggilan sedemikian, kata-kata kesat lah tu, betul? Saya pernah hidup di satu negara tuan-tuan, tembikai itu, tembikai. Sini bagi apa? Sikul. Sikul. Kelantan panggil timun Cina. Itu diorang mencarut benda-benda tu kan. Tembikai kau. Mencarut pun sikul. Ini pun kata-kata yang kesat. Bukanlah saya kata tak boleh sebut tembikai ke sikul. Dia bukan. Dia mengikut kepada urus setempat. Kalau sini kita sebut apa yang tak sesuai yang dikatakan kesat dan sebagainya, maka jangan kita mengucapkan kata-kata tersebut. Kita bimbang kalau kita ucapkan benda-benda ini tuan-tuan, akan menyebabkan batalnya pahala puasa kita rugi. Bila kita puasa, kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa.
terutama sekali memasukkan sesuatu benda ke dalam mulut kita. Tetapi untuk tidak membatalkan pahala puasa kita, jangan kita lupa menahan diri kita daripada menahan mulut kita mengeluarkan. Nak masuk kita dah boleh tahan, tapi benda nak keluar daripada mulut ini kadang-kadang kita tak mampu nak tahan. Ini juga boleh menyebabkan batalnya pahala puasa. Al-Imam Al-Ghazali membahagikan puasa kepada 3 martabat. Yang pertama, puasa umum. Yang ketiga, puasa khusus. Yang ketiga, puasa khususul khusus. Pertama, puasa orang awam yang hanya menjaga diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, puasa yang khusus, menjaga diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dan juga daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan ibadat puasa, membatalkan pahala ibadat puasa. Yang ketiga, tuan-tuan, khususul khusus, orang yang berpuasa menurut hukum haram, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan, menghilangkan pahala ibadat puasa, dan juga berpuasa akan hatinya. Tadi kita mengumpat, mencaci maki, mengadu domba, berfitnah, itu semua memerlukan mulut, memerlukan lisan untuk berlakunya perkara tersebut. Tapi martabat yang ketiga, martabat yang paling tinggi, puasanya para anbiya, para salihin, para awliya adalah dengan menjaga hati daripada mengumpat dan sebagainya, iri hati, dengki, riya. Ini jujur aja aku beli, dia beli awal aku tak dapat beli dulu, habis stok. Kalau nak kena battle ke TikTok, dinding keruan ni pun tak dapat juga. Itu tak iri hati, dengki yang awal ini juga menukarkan kita untuk mencapai kepada darjat puasa yang tertinggi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berada pada 18 Ramadan, maknanya dah lebih separuh Ramadan telah berlalu. Bila telah berlalu di separuh Ramadan, kita kena sedar juga bahawa telah berlalu juga separuh daripada kebaikan bulan Ramadan. Kelebihan-kelebihan bulan Ramadan penuh ada sepanjang bulan, tapi separuh daripada kebaikan bulan Ramadan itu telah pun berlalu. Adakah kita nak biarkan kita ini menjadi orang-orang yang rugi dengan melepaskan juga peluang-peluang kebaikan-kebaikan yang ada pada separuh yang kedua? Tuan-tuan, saya berhenti setakat ini sahaja dahulu. Jam pun dah bunyi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bismillah tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرتنا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرتنا. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.